वाहिगुरु साहिब जीआ दोहरा। वैसे पाधे पास तब श्री नानक सुख कंद। वारिक रव साहिर कर जन अरबिंद आनंद। वैसे पाधे पास तब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत वत्सल किरपा देख जाने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब जी महाराज बाल लीला कर रहे हैं ते नाल नाल समा है सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह का वो समा जदों उपदेश करना शुरू कर दिता। पिता जी ने विचार की कि साडा कामकार पटवारी का है, सो पटवारी के कामकार विच बहुत पढ़ाई की लोड़ पैंदी है, जिस करके इन्हां नूं हुण पढ़ने पाया जावे अते जदों तक वड्डे होणगे सारा कामकार संभाल लैणगे। इस तरह की विचार करके तांबे कोल लै करके सतगुरु नानक देव जी महाराज नूं सोहनी दस्तार सजा के सोहने वस्त्र पहना के अते थाल दे विच चौल आदिक मिठा सवा रुपया फीस वजों पहले दिन जिस प्रकार मिठा आदिक दिंदे हन बच्चों च वंडिया जांदा सी, सो उस तरह लै करके गए हन। पटवारी होने के नाते सत्कार सी बाबा जी का बहुत। सो बाबा कल्याण चंद जी मेहता गोत सी जिन्हां दा, इस तरीके नाल जदों लैके गए उस वक्त पांधा बड़े सत्कार नाल उठ के खड़ा होया। आओ जी, जी आया नूं पटवारी जी, आओ बाबा कल्याण चंद जी, की हुक्म है। हस के कहन लगे वाहिगुरु ने दात दिती है, परमात्मा ने, ये साडा बच्चा है, इनू आपां ने पढ़ाउणा अच्छे से ढंग नाल ताकि सारा काम काज मेरा ये संभाल सकन। बाद अगे आओ जी। गुरु नानक देव जी ने अगे जदों कीता, सोहना लंबा कद, लगते नहीं हैं कि 5 साल की उम्र होवेगी, जिवें 8-9 साल का बच्चा हुंदा है, और हिरन दे बच्चे वर्गियां वड्डियां वड्डियां सोहणियां अखां, तिखा नक, चौड़ा मत्था, छोटी जी दस्तार अते प्रकाशमई चेहरा, सूरज वर्गा। जदों अगे कीता पांधे दे, पांधा देख के एक बार हिल गया। इन्हां नूं पढ़ाउणा है, ये तां पहले ही पढ़े हुए लगते ने। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह का दर्शन करके मन नूं एक ठंड प्रतीत हुंदी है, शांति आउंदी है, और कहन लगे हाँ इन्हां नूं तां जरूर पढ़ावांगा मैं। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह पहले दिन जदों पढ़न गए, आओ अगे श्रवण करते हाँ। बिना पढ़ाए पढ़ रहे अवर पढ़ावण हार। ये तो होरनां नूं पढ़ाउण वाले तो बिना पढ़ाए ही पढ़ी जाते हैं। सो लोकी कई बार ऐसा जिक्र कर देंदे ने कि फलाना पढ़िया नहीं सी,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬੈਸੇ ਪਾਦੇ ਪਾਸ ਤਬ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹਨ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਾਰਿਕ ਰਵਸਾ ਹੀਰ ਕਰ, ਜਨ ਅਰਬਿੰਦ ਆਨੰਦ। ਬਾਰਿਕ ਜੋ ਬਾਲਕ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕਬਿਤ ਕਾਲੂ ਕਹੇ ਪਾਦਾ ਸੁਨ, ਨਾਨਕ ਹਮਾਰ ਸੂਨ। ਜਾਂ ਕੋ ਤੂੰ ਪੜਾਏ ਗੁਣ, ਦੀਜੈ ਨਿਤ ਹੇਤ ਸਾ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਪਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਪਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਪਾਇ ਨ ਗੁਨਾਇਨ, ਸੋ ਹੋਏ ਜਬ ਏਕ ਦੋ ਹਾਇ ਨ ਮੈਂ ਕੀਜੀਐ ਸੁਚੇਤ ਸੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਾਇਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਏਕ ਦੋ ਹਾਇਨ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਚੇਤ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਰੱਟੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਪਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸੱਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਮੁਖ ਭਾਖ ਜਾਂ ਬਿਲਾਖ ਮੈਂ ਪੜਾਵਣੇ ਕੀ, ਸੌਂਪ ਕਾਰ ਆਤਮ ਜਗਾਵਨੇ ਉਨ ਕਹਿਤ ਸੋ। ਇਉਂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਤਮਜ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਤਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਜ ਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਦੇ ਅਹਲਾਦ ਕੈ ਮਹੂਰਤ ਕੋ ਸਾਧ ਕੈ, ਸਵਰਸਤੀ ਅਰਾਧ ਕੈ ਜੋ ਸਭੈ ਮਤ ਦੇਤ ਸੋ। ਹੁਣ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਭੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਸੋਧ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਧ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਆਦ ਸੋ ਸਿਖਾਵਨ ਕੀ ਸੀਖ ਦੇਤ, ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਅਸੰਖ ਤਾਂ ਕੋ ਸੰਖਿਆ ਕੋ ਸਿਖਾਵਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਖਿਆ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੰਖ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਸੰਖਿਆ ਕੋ ਸਿਖਾਵਈ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ। ਜੋ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਅਸੰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਜਾਨਕ ਵਿਸਾਏ ਗਇਓ ਤਾਂਤੇ ਤੇਹ ਮਾਨ ਕਹਿਓ, ਪੜ੍ਹੈ ਆਨ ਬਾਕ ਜੈਸੇ ਪਾਦਾ ਸੋ ਪੜਾਵਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਨ ਮਤਵਾਨ ਅਪਰਮਾਨ ਹਰਖ ਮਾਨ ਕੀਨੋ, ਅਨਮਾਨ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਵਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਸਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਤਵਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਅਪਰਮਾਨ ਹਰਖਾਨ ਮਨ ਕੀਨੋ ਅਨੁਮਾਨ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੈ ਤਤਕਾਲ ਧਨ ਪਾਏ ਹੋਂ ਵਿਸਾਲ, ਬਾਲ ਭਲੋ ਮਤ ਸਾਲ ਤੁਲ ਜਾਂਕੀ ਕੋ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਤਤਕਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਧਨ ਪਾਏ ਹੋਂ ਵਿਸਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਭਲੋ ਮਤ ਸਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਤ ਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੋ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਾਦੇ ਜੋ ਉਚਾਰੇ ਬੈਨ, ਸੰਝ ਭਈ ਐਨ ਆਏ ਅਜਰ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ। ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚਟਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਹਰ ਖਾਏ ਮਾਏ ਅੰਕ ਮੈਂ ਬਸਾਏ ਲਏ, ਬੂਝਿਓ ਪੜਿਓ ਕੈਸੇ ਪੈੜਾ ਆਨਣ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪੈੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਹੈ, 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈੜਾ ਆਨੰਦ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਠ ਹੋਵੇ। ਖਾਏ ਅੰਨ ਰੈਨ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਸੁਖ ਸੈਨ ਤਬ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਬ ਭੈ ਨਾ ਹੇਰੇ ਚੈਨ ਮਨ ਭਾਇਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ
ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਬੈਠਦੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਜਬ ਭੋਰ ਕਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਔਰ ਗਇਓ, ਸੋਨੀ ਨੁਤ ਗੌਰ ਤਾਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਖਾਇਓ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਾਦੇ ਨੇ ਹਕਾਰ ਲੀਨ ਬਾਲਣ ਤੇ ਜੋਦਾ ਕੀਨ, ਲੇਖੇ ਹੂੰ ਕੀ ਸੀਖ ਦੀਨ ਨਾਨਕ ਸੁਜਾਨ ਕੋ। ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਸਨੇਕ ਭਏ ਪਾਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੇ ਬਚ, ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਸੁਨੈ ਦਿਕ ਦੇ ਨਾ ਕਾਨ ਕੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੋਪੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਹਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਪਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਭੇਟਾ। ਭਲੀ ਬਿਦ ਕਾਲ ਪੈੜੇ ਪੜਿਓ ਕੁੰਡ ਸਾਲ ਸਭ, ਤੈਸੇ ਅਬ ਪੜੋ ਹਿਰ ਔਰ ਲਰਨ ਕਾਨ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਪਹਾੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਬਦੋ ਜਬ ਪੜਿਓ ਕਾਜ ਆਵੇ ਤਬ, ਅਬ ਖੇਲਣ ਮੈਂ ਜਿਉ ਤੇਰੋ ਖਾਏ ਸ਼ੂਸ਼ ਕਾਨ ਕੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੀਟੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਰ ਹਰੀ ਛੰਦ ਸੁਨ ਸਰੋਨਨ ਬੈਨਾ, ਅਨਕਮ ਪੈਨਾ ਬਾਣੀ ਭਨੀ ਰਸਾਲ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਅਨਕਮ ਪੈਨਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ। ਕਿਆ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਮ ਕਰਿਓ ਨਿਜ ਸਮ, ਕਹਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਕਹਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਾਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਾਹਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਸੇ ਮੁਖੀ ਬਸੇਖਾ ਕੋ ਭਲ ਲੇਖਾ, ਪਾਦਾ ਮੋਹਿ ਬਤਾਏ। ਸੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਵਿਸ਼ੇਖਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਾਂਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸ ਕਿ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾ ਲੇਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਕਿਉ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਮਨ ਸਮਝੀਜੈ,
ਪੀਛੈ ਮੁਝੇ ਪੜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸੋ ਪੱਟੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀਰਾ ਤਉ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵੀਰਾ ਜਦ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਏ ਪਾਦਾ ਬਿਸਮੈ ਅਦਭੁਤ ਰਸਮੈ ਆਨਨ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਦਭੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਨ ਰਸ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਚਨ, ਸਭ ਜਾਨੋ ਗਿਣਤੀ ਅਵਨੇ ਮਿਨਤੀ ਡੋਢੈ ਗਨਨ ਸਵਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿਣਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡੋਢੈ ਗਨਨ ਸਵਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਡਿਉੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਵਾਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਡੇਢ ਏਕਮ ਡੇਢ, ਡੇਢ ਦੂਣੀ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਡੋਢੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵਾ ਏਕਮ ਸਵਾ, ਸਵਾ ਦੂਣੀ ਢਾਈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਾੜੇ ਸਨ। ਧੌਂਚੇ ਪੁਨ ਉਠੈ ਜੋਰਨ ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰ ਪਟਵਾਰ। ਇੱਕ ਧੌਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, 4.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁਨ ਊਂਠੈ 3.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੌਂਚੇ ਤੇ ਊਂਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਰਨ ਕੋਠੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਤਜਾਰਤ, ਮਿਤੀ, ਕਾਟਾ ਤੇ ਸੂਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰੋਜੀ ਥਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿਉ ਹਿਤ ਧਾਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਐਨ ਬਿਦ ਜੀ ਬਾਦਾ ਸੋਨ ਸਰੁਤ ਪਾਦਾ ਫਾਹੇ ਪਰਨ ਅਪਾਰ। ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਨ ਵਿਦ ਜੀ ਬਾਧਾ, ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਫਾਹਾ ਪਾਇਆ ਪਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚਾਟੜਿਆਂ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਾਜ ਨ ਆਵਹਿ ਜਬ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਹੋਰ ਕਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵੈ ਪੁਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜਬ ਜਾਵੈ ਜਮ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮਨ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ,
ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਇਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਮਾਏ ਐ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਸ ਕਮਾਏ ਐ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੰਜੇ। ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭਗਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕਾ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਲੇਖਾ ਗਾਹੈ ਛੁਟਿਓ ਜੇ ਚਾਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਉਚਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਲਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਦੋਹਰਾ ਕਮਲ ਬਦਨ ਸੁਖ ਸਦਨ ਗੁਰ, ਕਰਨਾ ਮਨ ਪਰ ਲਿਆਏ। ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਬਦਨ ਵਾਲੇ, ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਮਨ ਪਰ ਲਿਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। 100 ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕਾ ਹੋਏ, ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਪਾਂਡੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਦੇ ਪ੍ਰਤ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ। ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲ ਪਹਿਲਾ।
ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 6ਵਾਂ 12ਵਾਂ 15ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਮਹੱਲ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਪਕਾਈ ਦੀ ਸੰਥਿਆ 6ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 12ਵਾਂ ਆ ਜਾਏ, 15ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ 5ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਹੱਲ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਾਭੀ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਯੋਜ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੀਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਸਾਨ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀ ਕੋਲੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੋਲੇ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਮਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆਈਡੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਣੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕੋ, ਦੇਖਿਆ ਬਸ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਯੈਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੀ ਜਾਓ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਖਰਚਾ ਕੋਲੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ, ਕੱਚਾ ਕਿ ਪਕਾਈ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪੱਕਾ ਕਿ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਚਾਈ ਪਕਿਆਈ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਬੁਰਿਆਈ ਆ, ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਦੀਵੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਜੀ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਪਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਣਾ? 70-80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਘਸ ਮਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੱਸੂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਕਰਕੇ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ।
ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀਏ ਜੀ? ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਕਾਪੀ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ 2 ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਲਿਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਲਿਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖ ਬਈ, ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਉਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਲਿਖ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਬਿਠਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਖ ਵਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਚੀਜੈ, ਕਾਲ ਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕੀਜੈ। 100 ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਤਾ, ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਸਾਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਖਰ ਬਾਬਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ 8 ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪ ਹਲੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਸਰੈ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਆਂਦਨ ਬਿਲਪਤੇ ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਕਾਉ। ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਗਿਰ ਮਾਰਗ ਦੇਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਊ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਢਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਕਵੀ ਕਹੈ ਜਾਕੋ ਸੁਨ ਟੀਕਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਟੀਕਾ ਇਹਦਾ ਸਟੀਕ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਨਿਕਸਿਓ ਕਲਪਦ ਨੀਕਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਰਾ ਸਾਰਦਾ ਫੁਰੀ ਸੁਹਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਫੁਰੀ ਸੁਹਾਵ ਹੈ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਫੁਰਿਆ। ਪਦਵੀ ਪਰਾ ਜਾਸ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਧਰਾ ਜਾ ਕਾਰਨ ਧਰਣੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਾ। ਵੈ ਲਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਰਨੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਅਨਵਸਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੇਰੀ। ਸੋ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਧਰਾ ਅਤੀਰਜ ਸਕ ਹੈ ਨਾ ਹੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਈਓ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਦੇ ਪ੍ਰਤ ਪੂਰਵ ਉਪਕਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਭਵ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਬਰ ਸਾਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ ਲੋਕ ਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਵੇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਆ। 80,000 ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। 4000 ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਰਦੀ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ। 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਣੀ, ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਲੋ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਰਹਿ ਸੇ ਨਰ ਸਨ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੋ ਤੇ ਧੁਨੀ 'ਚ ਰੂ ਲੈ ਜਾਓ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੇ ਗੁਰੂ।
ਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਪਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਪੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਹੁਣ ਤੂੰ 90 ਸਾਲ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ। ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਲ ਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਅਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਂ, ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਲ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਇਕ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਨਾ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤੇ ਤੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗ ਬਸ। ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 90 ਸਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰੀ ਇਸਨਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਦਾਨ? ਜਦ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਦਾਨ? ਦਾਨ ਦੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਸਰੂਪ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਹ ਦੀਵਟੀ ਕੇ ਵਿਖੇ, ਨੇਹ ਮੋਹ ਭਰਪੂਰ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਦੀਵਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਦੀਵੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਬਾਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਬਾਸਨਾ, ਅਗਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਰ। ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਲਾਓ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਸਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਢਿਗ ਜਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ,
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੀਏ ਪਦ ਪੈ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਲੀ ਦੇਗ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਖਾ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਖੀਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਲੈ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਈਓ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹੀ, 600 700 1000 ਰੁਪਈਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇਰੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੱਡ ਨੇ 10-20 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਦਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਸਨ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਉਹੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਰਲ ਕਹਿਣਾ, ਗਿਰਲ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ 250-300 ਇਤਨੇ, ਗਰਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, CUP ਸਾਪੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਪ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਤੇ ਗੋਲਕ ਭਰਾਈ ਜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ, ਮਹਿਤੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲਵਾਲ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਲੱਖ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਓਗੇ ਪੈਸੇ? ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 300-400 ਰੁਪਈਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਣਾਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 300-400, ਤਾਂ 300-400 ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਰੱਖੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਗੁਰ ਦੁਖ ਖਾਊ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਅੰਨ ਅੱਖ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਨੇਹ ਮੋਹ ਜਬ ਬਾਧਾ ਜਾ ਰਹੋ। ਸੋ ਪਾਂਧਾ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹ ਪਿਆ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ,
ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਸੋ ਸਗਲ ਨਿਵਾਰਹੁ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਗਿਆਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਧਰ ਕਾਜਰ ਬਰ ਪਾਵਹੁ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਜਲ ਭਾਵ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜਲ ਪਾਉਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੰ ਤਨ ਤਜਨਾ ਘਸਨ ਸਵਾਰਹੁ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਹੰ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਘਸਾਉਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘਸਾਉਣੀ ਹੈ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਮਤ ਸਾਰ ਕੋ ਕਾਗਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਮਨ ਕਰ ਧਰੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਧਰੀਏ ਕਰਮ ਭਾਵ ਹੱਥ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਦੀ ਕਲਮ ਪਕੜ ਲੈਣੀ। ਭਾਵ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਲੇਖਕ ਚੇਤਾ ਬੂਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਸਤਾ ਸਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸਤ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਅਸਲੇ ਖਾਲ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੇ ਊਨ ਨਾ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਊਨ ਤਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਲਿਖੋ ਨਾਮ ਤਿਹ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਔਰ ਕੋਏ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਫਿਰ ਇਉਂ ਲਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ